To find out, I entered the most guarded and notorious block of PUZHAL prison, Block 1, the 45-acre prison compound that houses convicts. From child rapists to serial murderers, this is the place that is filled to capacity of 1,200 inmates, has a dress code, strict rules, and the DIG of prisons, Murugesan, has a very keen eye on the upkeep of this block in particular. Mr. Murugesan says that his boss, the ADGP prisons, Mr. Shukla, believes that every individual deserves a fair chance at life, and this is the place to reform them. We are concentrating more on the rehabilitation of the prisoner after they release, so that they get absorbed in the society and they get some suitable jobs. Barbed wired 30-feet walls, an aerial watchtower, mobile phone jammers, and state-of-the-art technology is in place to prevent any further crimes, smuggling of narcotics, and gang violence within the prison compound. A prisoner riot can put the safety of officers who are much less in number at a huge risk. Members with gang affiliations, often reflected in their tattoos or the areas they come from, are instantly separated. 7-year-old daughter was raped, murdered and burnt to death. His daughter's killer is out on bail. Why should this 22-year-old rapist be let go? Shouldn't he be behind bars? Who all failed Hasini, the girl who was playing off happily, oblivious of the danger lurking around her home? Dashwant, one of the prison's most infamous inmates, is calm, composed, and is seen walking around the premises with an intense look. He has been convicted for the brutal rape and murder of Hasini, a 7-year-old girl, and still awaits the sentencing for hammering his mother to death while he was out on bail. He meets me on the corner of his cell block and agrees for an interview. யார் என்ன மாட்டி விட்டாங்களோ அவங்களுக்கு தகுந்த தண்டனை வாங்கி கொடுக்காம நான் யாரும் உங்களை மாட்டி விட்டுறாங்க. கண்டிப்பா பட் அது யாருன்னு எனக்கு தெரியல. ஐம் ஸ்டில் சர்ச்சிங் ஃபார். உங்களை ஹாசினியை ரேப் பண்ணி கொலை பண்ணி மாட்டி விட்டது ஒரு ஆளு, அதே ஆளு தேடி திருப்பி வந்து அம்மாவை கொலை பண்ண அந்த ஆளு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? மேபி அதை நான் கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது. நான் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ற வரைக்கும் அவன் தான் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. நீங்க வந்து ஒரு ரிச் பிசினஸ் மேனோட பையன், அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு பாலிட்டிஷியன் சாமி கிடையாது. அந்த மாதிரி அரசியல் ரீதியாக கூட உங்களுக்கு தாக்குறது ஏன் உங்க மேல ஏன் ஒரு தஷ்வந்தை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணணும்? என்ன மாட்டி விடணும்னு கிடையாது. அது ஒரு பர்சனல் ஈகோவா தான் வந்த பிரச்சனை. ஈகோவால ஒரு பொண்ணு சின்ன பொண்ணை ரேப் பண்ணிடுவாங்க. ஈகோவால் ரேப் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஏன் நான் இப்போ கூட அவனுக்கே இப்போ என்ன மாட்டி விட்டவனுக்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் பண்ணணும் இல்லை யாரையாவும் பண்ணாலும் அவனுக்கே தெரியாது. பட் என்ன மாட்டிக்கணும்னு ரோட்டுக்கு தான் என்னோட பேரை சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் நான் இங்கே இல்லைப்பா. அந்த பொண்ணோட இது வந்து she been raped and murdered. Yeah. Your mother has been murdered. No, it is not proven that she's why don't they say that this sperm on her panties? That's what I'm saying. No, 7-year-old girl panty மேல sperm இருக்குங்க. Okay, I'm talking to you. நான் சொல்லி கொடுத்தேன். இப்போ அந்த சிச்சுவேஷன் அந்த பொண்ணு உங்க வீட்டில் குடியிருக்காங்க, அந்த பொண்ணை குறி வச்சாலும் கட் பண்ணிக்கிறாங்க, உங்க மேலே பழி போடுறாங்கன்னு சொல்றீங்க. அதே சமயத்தில் உங்க வீடியோ தேடி வந்து அம்மாவை மர்டர் பண்றாங்கன்னு சொல்றீங்க. அதான் ஏன் இந்த மாதிரி உங்க மேல ஒரு கொலை வரி? நீங்க ரேப் பண்ண மர்டர் நீங்க சொல்றீங்க, பேண்டீஸ்ல வந்து ஒரு ஸ்பெர்ம் வச்சு அது மேட்ச் ஆகுறதுனால நான் ரேப் பண்ணிருக்கதா சொல்றாங்க. பட் இஸ் இட் பாசிபிள்? போலீஸே வந்து ரூல் வாங்க வச்சிருக்காங்க. போலீஸே ஒரு ஸ்பெர்ம் வைக்கல, என்கிட்ட இருந்து வாங்கின ஸ்பெர்ம் தான் they collected in a bottle. சரி, அது எப்படி அந்த பேண்டில மேட்ச் ஆயிடுச்சு? they had the panty, right? அவங்க பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. என்ன சொல்றீங்கன்னா உங்களோட ஸ்பெர்ம் வந்து அவங்க போலீஸே வந்து பிளான் பண்ணிட்டாங்க. that is the truth and to be open. நீங்க வந்து ஒரு ஸ்பெர்ம் வச்சு அந்த பேண்டிஸ்ல இருக்க ஸ்பெர்ம் வச்சு நான் தான் ரேப் பண்ண, how do you say that? பாடியே ஃபுல்லா பர்ன் ஆயிருக்குன்னு வைங்க. ஒரு ட்ரெஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பீஸ் ஆஃப் ட்ரெஸ் கூட இல்ல, ஃபுல்லாவே பர்ன் ஆயிருக்கு. அப்ப பேண்டிஸ் மட்டும் எப்படி எரியாம ஒரு சிங்கிள் இது கூட எரியாம எப்படி நீங்க ஜட்ஜா கேட்கலையா? கண்டிப்பா கேட்டேன். he didn't answer me, he went off to the room. நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் பணக்கார வீட்டு பையனும் கிடையாது, பொலிட்டீஷியன்ஸோட பையனும் கிடையாது. அதனால தான் நான் இங்க இருக்கேன். நான் இதை கேட்கிறேன். இதுக்கு எல்லாரும் நீங்க சொன்னது நம்பனேன்னா இந்த கேள்விகள் எல்லாருமே வரும். இல்ல ஏன் இந்த பையன் இப்படி சொல்றான்? அதான் அவன் மேல என்ன உண்மை? as I'm a middle class person, I was not able to get out from this one.
நான் இதுவே ஒரு ஹை கிளாஸ் பர்சனா இல்ல ஒரு பொலிட்டிஷியனோட சனா இன்னும் நான் வெளில வந்துட்டு இருக்கேன். போலீஸோட இன்வெஸ்டிகேஷன் கூட ஜட்ஜ் வந்து கோர்ட்ஸ் வந்து ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணாங்க. போலீஸ் சொன்னது உடனே எடுத்துக்கிறது கிடையாது. நிறைய ஜட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, போலீஸ் அகேன்ஸ்டா கொடுத்த ஜட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. சோ நீங்க சொல்றது என்னால எதுக்கு ஏத்துக்க முடியலன்னா கோர்ட்ஸ் can make error of judgment, it's possible, but it's not that they will always believe the police. அந்த மாதிரி இருக்காது நான் சொல்றேன். நீங்க சொல்றீங்க, that's what I'm saying, no, it depends upon the judge. ஒரு சில ஜட்ஜ் பாத்தீங்கன்னா போலீஸ்க்கு ஆப்போசிட்டாவே இருப்பாங்க. ஆப்போசிட் in the sense அவங்க பண்றது கரெக்டா இல்லையான்னு சொல்லி இவங்க வந்து ஒரு வெரிஃபிகேஷன் மாதிரி பண்ணுவாங்க. பட் இப்போ இருக்க ஒரு சில ஜட்ஜ்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. நீங்க வந்து பாம்பே போனப்போ ஒரு ப்ராஸ்டிடியூட்டோட வீட்டுல தங்கிட்டு இருக்கீங்க. ஐ வாஸ் நாட் அங்கலாம் இல்ல. நான் வந்து தங்கினது ஒரு ஹோட்டல்ல. யாரோட இருக்கீங்க? I was single. I was not with anyone. I don't have any friends because I left off எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுமே விட்டுட்டு தான் நான் போனது. 3 பேர் தப்பிச்சு ஓடுனீங்களே எப்போ? நான் ஓடவே இல்லைன்னு தானே சொல்றேன். நான் தப்பிச்சு ஓடலன்னு தானே நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோ தப்பு. அந்த வீடியோ நான் தான் சொல்றேன், என்ன அடிச்சாங்க. ஸோ ஐ ட்ரை டு ரன் ஆஃப் ஃப்ரம் தி ரூம் அண்ட் தே அகைன் கேட்ச் மீ இன் தி ரூம். அது வந்து கீழே அந்த ரிசப்ஷன் இருக்கு இல்லையா, கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் தான் ரூம். அந்த ரிசப்ஷன் வழியா நான் வெளில போறேன். அதாவது அந்த ரூம்ல இருந்து வெளில வந்து எங்க ஓடி போறேன்னு நினைச்சேன். திருப்பி அவங்க எங்க போறேன்றது ஒரு ஐடியாவும் கிடையாது. ஆமா, அது தப்பிச்சு ஓடுறது இல்லைன்னு எப்படி சொல்றீங்க? நீங்க ஓடுனீங்க, அடிக்கிறாங்க, தப்பிக்க ட்ரை பண்ணீங்க. அது தப்பிக்கிறது தானே? அது தப்பிக்கிறது தான். நான் ஓடுனா என்ன, அதாவது அவங்க கஸ்டடியில அடிக்கிறாங்க. இப்போ நீ 10 மீட்டர் திருப்பி சாப்பிட்டு காமனா நான் கேட்கறேன். இப்போ வந்து இப்போ நான் நிக்கிறேன், யாராவது ஒருத்தர் அடிக்கிறாங்க, அவர் நான் திருப்பி அடிக்கிற ஸ்டேஜ்ல நான் இல்லை. பிகாஸ் இப்போ 5 பேர் இருக்காங்க, நான் சிங்கிளா இருக்கேன். ஸோ என்ன அடிக்கிறாங்க, நான் அவங்க கிட்ட தப்பிச்சு ஓட போக பார்ப்பேனா இல்லை இங்கேயும் அவங்க கிட்ட அடி வாங்கி ஓடல. எங்க ஓடணும்னு எனக்கு தெரியாது. ஐ வாஸ் நாட் இன் தட் மைண்ட். ஸோ தப்பிச்சேன். அது தப்பிச்சுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? அப்ப நான் இங்கேயே செத்து இருந்தேன்னா அப்ப என்ன பண்ணிருப்பீங்க? What is the answer for that? Police will never beat you to kill you because they have a point to prove in the court. No, not like that at all. அவங்க வந்து அடிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா you should not say like, you will not say like this one. இந்த மாதிரி நீங்க பேச மாட்டீங்க. அவங்க அடிக்கிற அடி பாத்தீங்கன்னா அதனால சாகறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. அவங்க அடிக்கிற அடி வந்து நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சும்மா இப்படி அடிக்கிறதெல்லாம் கிடையாது. They used to beat with a pattern as well as rod, iron rod. இப்போ எங்க கையில அடிக்கிறாங்க, கை உடஞ்சிடும். சில பேர் ஒரு ஹார்ட் பேஷண்டோ இல்லை யாரோ ஒருத்தர் இருக்காங்க, திடீர்னு காலையில கரெக்ட் ஆகிட்டு சாக மாட்டாங்க, என்னன்னு வச்சுருக்கு. சரி, ஒரு நாள் குடிச்சிட்டு அடிப்பாங்க, கண்டிப்பா அடிப்பாங்க தான். ஸோ ஓடனா அடிச்சதுனால தான் நாங்கள் ஓடுறேன். திருப்பி பிடிச்சாங்கன்னா சரி அடிக்கிறோம், அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? தப்பிச்சு ஓட தான் ட்ரை பண்ண முடியும். அவங்க அடிச்சாங்கன்னா நம்ம ஓகே, நம்ம ஆகக்கூடாது. அவங்க ப்ரொசீஜர் பிரகாரம் எடுத்துட்டு போயிட்டு கோர்ட்ல சப்மிட் பண்ணியிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையே வந்திருக்காது. நானும் அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டேன். பட் ஆனால் அவங்க அன்அஃபிஷியலா ஒரு ஹோட்டலில் வச்சாங்க. யூஸ்வலா வந்து ஒரு அக்யூஸ்ட ஒருத்தவங்க ஒரு போலீஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா they should not keep them in a hotel. நைட் என்ன பிடிச்சாங்க? நைட் என்ன பிடிக்கலையே. they caught me around 3 o'clock in the race course in Mumbai race course. 3 மணிக்கு என்ன பிடிச்சிட்டு there are a lot of time. லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூட்டு போயிட்டு ப்ரொசீஜர் பிரகாரம் அதான் பண்ணணும். லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூட்டு போயிட்டு கோர்ட்ல போயிட்டு நான் சப்மிட் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து ஒரு டிரான்சிட் வாரண்ட் வாங்கிட்டு தான் நான் கூட்டு போகணும். பட் they didn't do like that. They directly took me to a hotel and we stayed there and அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் we came to Chennai. So ஹாசினியை கொலை பண்ணது யார்? I don't know. How will I know? அம்மாவை கொலை பண்ணது யார்? I don't know. ரெண்டு இடத்துலயுமே நீங்க இருந்திருக்கீங்க. அந்த பில்டிங்லயும் நீங்க இருக்கீங்க. பெயில வெளியே சொல்லி முடிச்சல. அந்த பில்டிங்ல நீங்க கூடியிருக்கீங்க. ஓகே. ஹாசினியர் பில்டிங்ல அம்மா அப்பா கல்யாணத்துக்கு நீங்க போல. சோ அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ்ல நீங்க கல்யாணத்துக்கு நான் போல அம்மா அப்பா சொன்னாங்க. நோ சிசிடிவி ஃபுட்டேஜோ இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. நீங்க திருப்பி போய் எங்க அம்மா போய் கேட்டாலும் சரி, எங்க அப்பா கேட்டாலும் சரி, யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். தட் இஸ் அது அவங்க அப்பா போலீஸ்ல கேஸஸ் கோர்ட்ல சொல்லி அந்த டைமுக்கு போல, அது உண்மை. பட் ஆனால் அவங்க போகும்போது அவங்க ஒரு 5 o'clock போனாங்க, ஈவினிங் 5 o'clock போறாங்க. நான் 5 o'clock போல. ஐ வெண்ட் ஆஃப் பை ஒன்லி 8 o'clock. அதுதான் பேட்மிண்டன் பேக்வர்ட் போறீங்க. ஐ வெண்ட் டு பேட்மிண்டன் கோர்ட். ஸோ கல்யாணத்துக்கு பேட்மிண்டன் பேக்வர்ட் போவீங்களா? கல்யாணத்துக்கு இல்லை, ஐ வெண்ட் டு பேட்மிண்டன் கோர்ட் அண்ட் திரும்பி ஒரு 8 o'clock திரும்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஒரு 8:30 நான் கிளம்பி போறேன். உங்க கேஸ் டீடைல்ஸ்ல மீடியால படிச்ச வரைக்கும் உங்க லேப்டாப் சீஸ் பண்ணாங்க இல்லையா? நோ, I don't have any laptop, computer or mobile phone. Only mobile phone, only mobile. So அதுல வந்து child porn இருந்ததுன்னு ஒரு ஒரு ரிப்போர்ட். அது ஒரு ரிப்போர்ட், but that is fake one. The ஹாசினியும் கொலை பண்ணல, ரேப் பண்ணல, அம்மாவும் கொலை பண்ணல.
கம்ப்ளீட்லி 100,000% இன்னசென்ட் ஆனாலும் உள்ள வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்றீங்க. இன்னசென்ட் நம்ம போலீஸ் நம்ம ஜட்ஜ் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல ஃபால்ஸ்னு சொல்றோம். நான் ஜட்ஜ் வந்து நான் வந்து ஃபால்ஸ்னு சொல்லவே முடியாது. பிகாஸ் they are believing the police officials, அந்த போலீஸ் பீப்புள் தான் இந்த மாதிரி பண்றது. அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்ன்றது எனக்கு தெரியல. லவர் இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க, அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க? இன்னும் ஐடென்டி வாஸ் நாட் டச் வித் தட். அவங்ககிட்ட டச் இல்லை. வெயிலில் வெளில போயிட்டு ஒரு தடவை கான்டாக்ட் பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ணேன். பட் சம்மன் டு தி ஃபோன் அண்ட் சைட் ராங் ஃபோன் நம்பர். அதுக்கப்புறம் ஓகே லெட்டர் பி ஃப்ரீ, அவங்களா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எந்த தப்பும் பண்ணல நீங்க சொல்றீங்க. எந்த தப்பு பண்ணாத ஒரு பையனுக்கு அம்மா கொலை பண்ணி அவங்க தடுக்கிறாங்கன்னா அவங்கள பார்த்துக்கணும் தான் இருக்கும். அவங்க என்ன ஆச்சு குடும்பத்தோட தண்ணியே பாம்பே ஓட்டிங்க. பாம்பே ஓடுனா என்ன நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். வாட் யூ ஆர் சேயிங் இஸ் ரைட். அம்மா பார்க்கணும் இருக்கும் இல்லையா? இருக்கும். பட் ஸ்டில் எனக்கு வந்து பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது இருந்தாலும் இப்போ அவங்க போலீஸ்னால ஒரு பயம் தான். இப்போ நான் போனனாலும் திருப்பி எனக்கு தான் பிரச்சனை. ஸோ அம்மா இறந்துட்டாங்க, உங்க நேபரோட பொண்ணு இறந்துட்டு உங்களை தப்பா புரிஞ்சுட்டாங்க, எந்த வருத்தமும் இல்லையா? I'm not showing out, that's it. I don't used to cry. That is my nature. எல்லா இடத்துலையுமே நான் நிரபராதி, எஸ்கார்ட் சரியில்லை, ஜட்ஜ் சரியில்லை, போலீஸ் சரியில்லை, எல்லாமே உங்க சுத்தி நடக்கிற விஷயம் எல்லாமே தவிர நீங்க மட்டும் சரின்னு சொல்றீங்க. அது எப்படி நம்ப முடியும்? என்ன பொறுத்த வரைக்கும் I don't do any mistake. That is the truth. You may wonder if this is practiced and if they are all template responses. Yes, says the prison counselor, who says many prisoners display manipulative tactics to make it believable. Dashwant has never revealed some of these informations he has told you even to me, although I have been counseling him for over 2 years, says Tamil Arasi. They cannot be 100% true with us, right? So அதனால வந்து அவங்க கண்டிப்பா ஒரு சில விஷயம் வந்து அவங்க ஹைட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. போட்டோ எடுப்பீங்க, ஒன்றும் புரியல. எங்க வேலையாச்சு தலைவர, உங்க வேலையாச்சுன்னா என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாம போட்டோ எடுப்பீங்க. தள்ளி அடுத்த ஓட்டு போடுங்க. போடுங்க. தள்ளி விடுற வேலை வச்சுக்காதீங்க. தள்ளி விடுற வேலை இல்லைங்க, அடுத்த ஓட்டு போடுங்க. உட்காருங்க. எதுக்கு தள்ளி விடுறீங்க? உட்காருங்க சார். உட்காருங்க. வரோம் சார். உட்காரு. Geeta Madhavan, an international terrorism expert and senior advocate, has her views on criminals who manipulate psychiatric therapy. It is possible to manipulate even psychiatric treatment by pretending that the person is reformed. Many prisoners have their own way of delivering justice to those who have raped children. Dashwant admits that he was beaten up by inmates after they found out that he was convicted for raping a young girl. I met with Mr. Selvaraj, senior crime reporter of Times of India, to get a perspective. இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த குழந்தை முழுசும் எரியலை. அந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றிலும் நிறைய இருந்த சில செடி இதெல்லாமே எரிஞ்சிருந்தது. அதில் ஒரு சில போர்ஷன்ஸில் எரியாமல் தான் இருந்தது. இப்படி ஒருவேளை இவர் வந்து அந்த இடத்துல இருந்து டென்னிஸ் கோர்ட் போனேன்னு சொல்கிறாரு. டென்னிஸ் கோர்ட் பக்கத்தில் இருந்த ஏதோ ஒரு சிசிடிவி கேமராவில் யாரோ ஒருத்தர் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கலாம் இவர் இங்கே வந்தாருங்க. சரி, அங்கே யாருமே இல்லை, இவர் மட்டும்தான் இருந்தார் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு கல்யாணத்துக்கு போனேன்னு சொல்கிறாரு. ஆப்வியஸ்லி கல்யாண வீட்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர் வீடியோகிராஃபர் இருக்காங்க, வாசல்ல இருந்து உள்ள நுழையிறவங்களாம் எடுக்கிறாங்க. இஃப் ஹி இஸ் தேர் அது ப்ரூஃபாக காட்டலாம். இவர் வந்து போனதை யாருமே எடுக்கல, நோட்டீஸ் பண்ணல, நான் பின்வாசல் வழியாக உள்ளே போனேன்னா அப்படியே இருந்துட்டு போட்டோம். There may be some proof, someone will vouch for him. The Protection of Children from Sexual Offences Act, POCSO Act 2012, was formulated in order to effectively address sexual abuse and sexual exploitation of children. The Act defines different forms of sexual abuse, including penetrative and non-penetrative assault on a child, as well as sexual harassment and pornography. It deems a sexual assault to be aggravated under certain circumstances, such as when the abused child is mentally ill or when the abuse is committed by a person in a position of trust. Like this 40-year-old man who brutally molested a child who had come to his tailoring shop.
A 4-year-old girl's fate was sealed the day she entered tailoring unit next to her home. The child was violated not just by him, but by the use of a scissor to make his job easier. She eventually was gagged with a cloth and left to die of blood loss. But this man argues that it was an accident and the scissors fell on her private parts. However, it was conclusively proven that he had molested her. I was alarmed at the way he spoke of the victim and his crime. She would have been a heroine had she been alive today, says the man, who continues, I fast each year on her death day, and with a smile that tries to prove he's a good Samaritan. Over the 10 years he has been in jail, he has completed his 10th grade, 12th grade, and even Masters in Human Rights, and aspires to study for the IAS. And listen carefully. There are over 50 men convicted of POCSO, which is aggravated abuse of a child, just in Purel Central Prison.